सेवा करनी तो राम रतन मन तन बसै तजी काम क्रोध लोभ में मरण मिटे जीवन मिले बिन से सगल कलेश
तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिले तोटा हिरे हर दरगाह पतवंत छुट गई पार ब्रह्म बस चेत। उठत बैठत हरि भजो साधु संग प्रीत। नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बस चेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमरता गुरु नानक लेके आए। श्री अंगद गुरु तेमदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हरिराय श्री हर कृष्ण ते आइया। जिस डिठे सब दुख जाए एक बहादुर सिमरिया करनो निधि आए। सुथाई होए सहाय 10वीं पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब। सुथाई होए सहाय 10 पातशाहियां दी जोत। धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी बोलो जी। पंजाब प्यारियां 74 जादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया बन की शकिया। देख चलाई तेगवार देख के अंडट कीता तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी बोलो जी। सिंगा सिंगलियां ने परमेश्वर स्थित बंद बंद करवाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाचरा करे। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया। सिक्खी के साथ सवासा संग नवाही तिना समूह शहीद सिंगा सिंगलियां को चंगियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी बोलो जी। मैं सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवन का सदा सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रे आए। देखते फतेह दर्द की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी बोलो जी। कानू सिक्की दान केश दान वह दान विवेक दान विसार दान भरोसा दान दानस दान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शनी स्नान चौकियां झंडे बुंगे जोगो जोगा टाल धर्म का जयकार बोलो जी बोलो जी। खांदा मरणीवा मातु ची मात पद दा राखा हे काल पुरख। अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरु धामां ते जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। ये निमाणियां दे मान सतगुरु जीओ ने दानियां दे तान न्योटियां दी ओट ने आसरियां दा आसरा। धन सतगुर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जीओ महाराज। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। निमुख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। संतां के कारजा फल होया हर कम करावन आया राम। धन धन रामदास गुर जिन्हें सिरिया तिने सवारिया। पूरी होई करामात आप सिरजन हारे धारिया। उदम मत प्रभ अंतरजामी ज्यों प्रेरे त्यों करना। ज्यों नटुआ तंत वजाए तंती त्यों वाजे जंत जना दे महावाक अनुसार। धन धन संत हीरा दास जी महाराज आपदे पावन पुत्र आस्थाना ते। जो संत हीरा दास कन्या महाविद्यालय दा 36वां स्थापना दिवस। कॉलेज प्रबंधक समूह कमेटी कॉलेज ते कॉलेजिएट स्कूल प्रिंसीपल समूह स्टाफ वालों
हर साल दी तरह कॉलेज दी चढ़दी कला वास्ते जो स्थापना दिवस आप जी दे चरना कमलों दा वाहिगुरू जी ओट आसरा लैके मनाया जा रहा है। आप जी दे हजूर आज्ञा लै करके सौखमनी सौखम प्रणाम भगत जना के मन विश्राम दे पातशाह जी बना के ते आप जी ने हुक्मनामा सिरजन करवा के सुखमनी साहिब जी दे जाप निर्विघ्नता सहित पढ़ा करके सतगुरु जी भोग पाए। प्रांत कल युग में कीर्तन प्रधाना गौरमुख जपिए लाए ध्याना दे महवाक अनुसार आप जी दे हजूर कीर्तन दे शब्द चौंके 6 पौड़ियां नानक साहिब जी के जाप की अरदास पावन पवित्र चरणा कमला पास भोला चौका माफ करनी जी। बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे सोध के प्रवान करनी। इस बाणी दा महात्म फल समूहियां संतां दे हिरदियां ते वसाउणा चरनी लाउणा नाम जपाउणा अमृत वेला बख्शना संगत बख्शनी अमृत दी दात बख्शनी नाम की दात बख्शनी गुरसिख की सद भरोसा बख्शना। संत हीरा दास पातशाह कन्या महाविद्यालय दी दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की बख्शिश करनी। सुखमनी साहिब जी दे भोग दियां खुशियां अंदर आप जी दे हजूर सुंदर वस्त्र पहनाए गए अंगीकार करने। सिख परिवार संतां दे संजीवी काल पर्दे ढकने। सतगुरु नगर ते परिवार अंदर सुख शांति तंदुरुस्ती चढ़दियां कला वाला गुरसिखी जीवन बख्शना। मानव की कुल पृथ्वी दा भला करना। आप जी दे दासरियां वस्त्र दस्तारां ते बेअंत माया नाल सेवा करवाई। पातशाह आप ने करवाई सिख परिवार कोलों सेवा खो सेवा बनियाई। हुक्म बोझ परम पद पाई सेवकां दी सेवा नूं घाल थाए पावना। सतगुरु सब दियां हाजरियां लेखे विच लाउणियां दरों घरों सब नूं नाम दी दात ते पातशाह खुशियां भरी असीस बख्श के साल सुहावना। खुशियां ही भरिया बख्शिश करना। हर दीवान ते मैदान गुरु महाराजा फतेह बख्शिश करनी। आउण वाला भयानक समा हाथ दे के रखना जी हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए। चित की इच्छा सब दियां मनदियां भावनावां शुभ कामनावां नूं गुरमत अनुसार पूरियां करना। कारज रास करने काम क्रोध लोभ अहंकार तो बचाओ। चरनी लाओ नाम जपाओ आदियां व्याधियां नालों तोड़ो। अपनी संग जोड़ो नाम बाणी के रंग साधु के संग भजन दे प्रताप बख्शणी जी। आपने दे समीनू सुभावना कर लेना। सब संतां दियां दिल फुल के ढावां दर करियो परवान अंदर करो बख्शियो नाम गुरसिखी सिद्ध भरोसा। आप जी दे हजूर प्यारियां संतां वास संत बाबा हीरा दास जी आप जी दे हजूरा प्रसाद दी देग गुरु के लंगर हाजर हन। मिठे प्रसाद हाजर दर करो प्रवान जी। प्रवान कोई कड़ा प्रसाद दी दे गुरु के लंगर साथ संतां दे विच वरताउण दी आप बख्शनी आग्या। जो जी सके सो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। पितरा जी दा नाम जपे समूह साध संगत की अरदास। पावन पवित्र चरना कमला पास धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी करोड़ा ब्रह्मंडां दे मालक जगत दे गुरु धन संत हीरा दास जी महाराज आप कृपा करियो। इस कौल दे पातशाह कामयाबी ते दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे के नवाजना हार दीवान ते मैदान गुरु महाराज फतेह बख्शिश करनी जी। अपने सतगुरु जी तख्तां तो पावन पवित्र हुक्मनामा बख्शो। हुक्मनामे ते चलन दी बख्शनी समर्था
जो आप जी दे दरबार ते श्रद्धा भावना लेके आवे सुराजी खुशी जावे मुँह मंगिया मरादा पावे सरबत सिखार पढ़दे सुनदे लाहे बंद हो। सब जे मोरे दिन चुन लाया भैने सावन आया सो कहो तल गुर सेविया ऐनस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए वाहिगुरु साहब जी सोरठ महला पंजवा विच करता पुरख खलुआ वाल नाम विंगा होया विच करता पुरख खलुआ वाल ना विंगा होया मजन गुर आंदारा से जप हर हर केलवत नासे संतो रामदास सरोवर निकाय जो नावे सो कुल तरावे उदार हुआ है जी का रहाओ जय जयकार जग गावे मान चिंदड़ फल पावे सही सलामत नाए आए अपना प्रभु त्याए संत सरोवर नावे होए भगवान बाबा नानक प्रभ सरनाई सब चिंता गणत मटाई एह ब्रह्म विचार सो जाने जिस दयाल होए भगवान बाबा नानक प्रभ सरनाए सब चिंता गानत मटाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच विराजमान गुरु रूप साध संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें ਆਪਾਂ सब जानते ही हाँ कि अज ਆਪਾਂ कॉलेज का 36वां स्थापना दिवस मनाउण वास्ते एकत्र होए हाँ। ਆਪਾਂ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का ओट आसरा लिया अज दे शुभ दिहाड़े ते
गुरु पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पवित्र मुखारबिंद तो उचारी गई साहब श्री सुखमनी साहब जी के भोग पए ने। आपां सारियां ने उहदे तो लाभ उठाया। गुरु की शरण में जदों कोई आउंदा खाली वापस नहीं जाता, कुछ ना कुछ विचार दे हीरे मोती लैके जाता। संत हीरादास होरां ने इस संस्था का मुढ़ बन्निया, नींह पत्थर रखिया, जिहदा करके अज आपां इत्थे मौजूद हाँ। सानू भी काम करन दा एक खेतर मिलिया, अपनी परफॉर्मेंस देण दा एक मौका मिलिया। क्योंकि पुराने समयां दे विच जदों स्कूल कॉलेज नहीं सी हुंदे, लोग जां तां धर्मसाल विच पढ़न जाया करदे सी, जां किसी मंदिर मसीत विच आपो अपने धर्म मजहब के अनुसार सिक्ख्या ग्रहण करते सन। तो संतां महापुरुषां ने सोचा कि क्यों ना अजिहियां संस्थावां की उसारी की जाए जिन्हां विच बैठ के सारे धर्मां मजहबां के लोग, जातां पातां के लोग एक छत हेठ बैठ के सिक्ख्या ग्रहण कर सकन। उस लड़ी तहत संत हीरादास होरां ने इस संस्था की स्थापना की। उन्हां दे पवित्र जज्बे नूं सलाम करनी बनती है ते उन्हां द्वारा देखा गया जिहड़ा सुपना है वो सुपना साकार हुंदा रहे, उजागर रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इहदे वास्ते आपां संघर्षशील होइए, आपां अपने हिस्से का हिस्सा पाइए, अपने फर्ज की पूर्ति करिए। ये साडे सारियां दा फर्ज बनता है। इस कॉलेज की मौजूदा प्रबंधक कमेटी की जी मैं गल करां तां इंजीनियर सीतर सिंह संघा होना की रहनुमाई दे विच ये कमेटी इस कॉलेज की कामयाबी वास्ते दिन रात मेहनत कर रही है ते सारे नगर के सहयोग के नाल, NRI वीरां दे सहयोग के नाल इस संस्था नूं कायम रखण दा उपराला जिहड़ा वो कीता जा रहा। क्योंकि संत हीरादास कन्या महाविद्यालय इस पेंडू इलाके की इको एक संस्था आ जिथे बह के लड़कियां, साडियां लड़कियां बिना किसी डर भाव तो इत्थे आके सिक्ख्या ग्रहण कर सकदियां। क्योंकि इस प्रकार की इलाके दे विच होर कोई भी संस्था नहीं जिथे मापे विश्वास करके अपने बच्चों को भेज सकन ते बच्चे बिना किसी डर भाव तो इत्थे सिक्ख्या हासिल कर सकन। मैं समझदा नारी सिक्ख्या के खेतर दे विच साडे इस इलाके नूं, इस कॉलेज की बहुत वड्डी देन आ, इसकी बहुत वड्डी भूमिका आ। तो इसकी चढ़ती कला लई सानू मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि संस्था करके ही व्यक्ति का नाम होंदा है, व्यक्तियां करके संस्था होंदी है। जे अज इस संस्था दे विच साडे कोल कोई अहुदा आ, रुतबा आ, तां वो इस संस्था करके है। क्योंकि इस संस्था नाल साडे नाम दे नाल इस संस्था का एक विशेषण जुड़ जाता। असीं बड़े माण नाल कहने आ कि मैं संत हीरादास कन्या महाविद्यालय विच अध्यापक हाँ, मैं उत्थे कलाक हाँ, मैं उत्थे सुपरडेंट हाँ, मैं उत्थे सेवादार हाँ, मैं उस प्रबंधक कमेटी का प्रधान हाँ, मैं उस प्रबंधक कमेटी का सकत्तर हाँ। संजीव कुमार जी सरपंच साहब बैठे आ, ये अपने आप दे विच ही एक संस्था आ, लोक सेवा दे विच इन्हां दी बहुत वड्डी भूमिका आ। सारे लोग इन्हां अपना लीडर समझते हैं, नेता मानते हैं। ते
लोकां दी मदद करन दे विच ये दिन रात लगे रहिंदे आ, अपने कोलों खर्चा करके लोकां दे काम करवाउंदे आ। कचहरियां चों, तहसीलां चों, थाणियां चों लोकां दा बचाव करदे आ ताकि ये जिहड़ा साडे लोकां ने लुੱਟ दा तंत्र बना रखिआ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਸੁਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਲਜ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, मैं बहुत सारे कालजां दे विच खुद काम कीता ते इदां दा स्टाफ जिहड़ा आ वो मैनूं देखण नूं नहीं मिलिया। अज उच्च सिक्ख्या जिहड़ी आ वो बहुत वड्डे संकट विच आ, बड़े वड्डे हमले आ उच्च सिक्ख्या दे उपर। एक आईलैट्स का भी हमला आ, बच्चे 10+2 करके वड्डी गिणती दे विच बाहर जा रहे आ। वो समझदे आ कि शायद उत्थे साडा भविख जिहड़ा आ वो ज़्यादा सुरक्षित आ, उन्होंने अजिहा महसूस होता। पर जद कि बाणी कहती आ, पंजवीं पातशाही जी की बाणी आ, सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखै नरत नाटे, सुख नाही बहुत इस कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। गुरु साहब कहते आ, भोलिया एक मुल्क का वीज़ा लैण लई सुखा सुखी जाना, भावें जिन्ने मर्जी मुल्क खट ला कमा ला, सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि इस दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं धरती का जिथे समस्यावां ना होणगियां, जिथे संकट ना होणगे, जिथे मुसीबतां ना होणगियां। समस्यावां दे नाल बंदे नूं हर धरती दे खुंजे ते 1 2 4 होना पैना है। अज जे इत्थे समस्या आ, इत्थों दौड़ के विदेश चले गए, जे विदेश में समस्या आ गई फिर कित्थे जावांगे। सो इस करके अपने मुल्क नूं भी प्यार करना चाहिए। मैं उन्हां लोकां नाल बिल्कुल सहमत नहीं जिहड़े ये कहंदे आ भी इत्थे की रखिआ। जिहड़े लोग इस धरती ते पैदा होए, इस धरती का खा के, इहदा अन्न खा के, इहदा पानी पी के वड्डे होए, सोचण समझण जोगे होए, जदों ओह ये कहंदे आ भी इत्थे की रखिआ आ, उन्हां दी ये गल सुण के मैनूं बहुत गुस्सा आउंदा है। तो सानूं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सानूं अपना घर साफ करना चाहिए आ, इस मुल्क नूं जीउण योग बनाउणा चाहिए। अपने आले दुआले नूं शुद्ध साफ, चाहे वह मन की जिहड़ी सफाई आ, भावें तन की सफाई आ, भावें चौगिरदे की सफाई आ, उहदे वास्ते सानूं कार्यशील होना चाहिए। तो इस कॉलेज का स्टाफ प्रिंसीपल डॉक्टर रणजीत कौर हुणां दी रहनुमाई दे विच इस कॉलेज की तरक्की लई बहुत कुछ कर रहा। मैं तुहानूं दसना चाहना सुनर साहब भी पिछले समय दे विच इन्नी अत दी गर्मी दे विच ये स्टाफ घरे नहीं बैठा, छुट्टियां विच भी घरे नहीं बैठा। इत्थों अपनियां गड्डियां चक के, अपना तेल फूक के, घट्टो घट्ट 40-50 पिंड फिर के इन्हां ने ये कन्वर्सन की, बच्चों नूं प्रेरित किया कि वो इस कॉलेज दे नाल जुड़न। तो मैं इस कॉलेज के स्टाफ के जज्बे नूं भी सलाम करदा ते मैं ये विश्वास करदा कि इन्हां दी मेहनत जिहड़ी आ वो जरूर रंग लियाऊगी, जाया नहीं जाऊगी। क्योंकि कहते होंगे लगी तो कीड़ी नहीं मान, तो व्यक्ति नूं उहदी मेहनत का फल जिहड़ा आ वो जरूर मिलदा। तो इस कॉलेज के स्टाफ नूं भी मैं दसना चाहना, तुसीं सारे नहीं जानते होणे, साडे दरम्यान सरदार सुरिंदर सिंह सुन्नड़ जी आए ने, उन्हां बारे बहुत कुछ कहा जा सकता। मैं उन्होंने नहीं सी जानता जदों तक उन्होंने अपना अतीत नाम की एक पुस्तक नहीं सी लिखी। मैनू उस पुस्तक का खरड़ा इन्होंने पढ़न नूं दिता, हाले वो छपी नहीं सी, उहदी मैं भूमिका लिखी। उहदी वो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक आ जिहदी भूमिका लिखण का मैनू माण प्राप्त होया। पहला वो अंग्रेजी में सी, बाद दे विच वो पंजाबी में हुई। सुरिंदर सिंह सुन्नड़ होना ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक सिद्धांत ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਵਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਨਰ ਆ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਅਮੀਬਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਬਣੀ, ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਬਾਨਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਾਨਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਨਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਆ, ਧਾਰਨਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਨਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਬਾਨਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਨਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਆ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਬਾਈਬਲ ਕਦੋਂ ਛਪੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਸੁਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿੱਧਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਨ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋੜੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਧਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵੱਟ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵੱਟ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੋਵੇ,
ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਤਲਬ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਸਾਇੰਸਤੰਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 300 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉੱਦਾਂ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੁਨਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਬੜਾ ਉਸ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਪਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਈਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ।
पर ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਬੂਤਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਆਉਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਕੀਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, IQ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਸਾਡੀ ਫੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਦਾ। ਪਿੰਡ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਵਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪ ਦਿਆ ਸੋ दूध बराबर मांग लिया सो पानी। तो अपने आप
इन्हां दे चंगे मन की एक लहर सी कि मैं विद्या वास्ते सिक्ख्या वास्ते कुछ करना है। धार्मिक संस्थावां नूं तां कोई घाटा नहीं, बहुत लोग पैसा दिंदे आ, उत्थे भी जरूरी आ, गुरु घरां दी साਂਭ संभाल वास्ते भी पैसा जरूरी आ, ते सिक्ख्या संस्थावां वास्ते भी जिहड़ा आ वो पैसा जरूरी है। तो ये हर पासे ही दान करते हैं, धार्मिक संस्थावां नूं भी दिंदे आ, विद्यक संस्थावां नूं भी दिंदे आ। असीं इन्हां दी सराहना करते हैं, इन्हां दी सिफत करते हैं। तो मैं हुण बेनती करांगा मैनेजमेंट प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब नूं ते मैडम रंजीत कौर जी नूं ते स्कूल दी कॉलेजिएट स्कूल की प्रिंसीपल श्रीमती बलजिंदर कौर जी को इत्थे आ जाण, सुनर साहब अपने कर कमलों के नाल जिहड़ा चेक है वो भेंट करनगे। सरपंच साहब संजीव कुमार जी भी आ जाण जी, प्रबंधक कमेटी के सकत्तर ने। तो साडे नाल एक यादगारी तस्वीर हो जाएगी। सुनर साहब को बेनती करदा कि वो प्रबंधक कमेटी ते कॉलेज के प्रिंसीपल साहबान को चेक अपने हथी भेंट करन जी। ये जी 5000 अमेरिकन डॉलर का चेक आ। अगे आ जाओ। अज के रेट नाल असीं हिसाब लाया तकरीबन पौने 4 लाख रुपया जिहड़ा वो बनदा है। तो सुनर साहब का बहुत बहुत थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। प्रधान जी आओ आगे। बस आ गए नाल ਹੁਣ ਸਰਪਾਉ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी, एक मिनट जी। ਇੱਕ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 4-5000 ਰੁਪਏ 4-5000 ਡਾਲਰ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4-5000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ 7 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਿਆਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੀਸ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ 52 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਾਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਬ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਡੇ ਜੀਨੀਅਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਨ ਆਲਮਾਈਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵਨ ਆਲਮਾਈਟੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਯੰਗਮੈਨ ਇਹਦੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖੀ ਮੈਂ। 38 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ 2 ਲੜਕੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਮਾਸਟਰ ਹਰਭਜਨ ਲਾਲ, ਉਹ ਸਿਖਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ 10 ਸਾਲ 58 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 68 ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਡਿਗਰੀ BA ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ MA ਕੀਤੀ 75 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਲੱਠਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਰੀਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਹਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰੀਸ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ, ਉਹ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਆ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਲਈਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹਰਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਟਿਕਟ ਲਗੇ ਅੱਜ ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਪੌਸ਼ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ 5-4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 5-4 ਕਰੋੜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ 5-4 ਕਰੋੜ। ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫੁਲਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਦੇ ਬਿਲਡ ਹਾਊਸਿਸ ਐਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਲਿਵ ਇਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ 4-5 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਲਾਉਂ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ,
ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ, ਆਪਾਂ 1000 ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚੱਜਣਾ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਚੱਜਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਭਾਉ ਹੀ ਆ ਚੱਜਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਜੇ ਕਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭੋਗ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਬਸ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਗ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਔਲਾਮਾ ਆਊਗਾ ਯਾਰ ਭੋਗ ਤੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ 8-10 ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 1170 ਪੇਜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੱਕਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ। ਕੱਕਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ। ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੁਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ 8-9 ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਧਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਧਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੁਰਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਾ ਜਨਮੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਰਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਸਿੱਧਤ ਦੀ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਾਵਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ $1 ਕੱਢਿਆ ਆਪਦੇ ਪਰਸ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਾਹ ਜਾਂਦੀ ਲਾ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਠ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਜੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਟੇਕਣਾ। ਉਹਨੇ $1 ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ? ਜੋ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਆ ਇਹ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ABC, ਇਹ 26 ਅੱਖਰਾਂ, 26 ਅੱਖਰ ਇਹਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 26 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ 116 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ। 116 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1532 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਵ ਬਣਾਉਣ ਤੇ। ਦੇਵ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਤ ਜਾਗਤ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਵੇਂ 10,000 ਸੰਗਤ ਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਸਵੀਰ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੁਰ ਜੇਵੜ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਜੇਵੜ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜੋ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਦੇਵ ਕੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਪ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਚੱਕਣਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਚਾਰੋਂ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਕਿ ਬਲ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਬੀਬਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਗਵੇਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੇਦੀ ਸੀ, ਬੇਦੀ ਸੀਗੇ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਛੱਡ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 42 ਸਾਲ ਟੋਟਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 42 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ 33 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀਗਾ। 9 ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 1666 ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ 99 ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ 99 ਤੱਕ ਉਹ 1699 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਆਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟੀਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੈੱਕ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੂ, ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਜੀ। 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਕੇ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂ। 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ, ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਬੜੇ ਹੀ ਗਾਹ ਕੇ, ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੜੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੜੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਇਆ, ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਆਲਣਾ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਚਰਨਾਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਲੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਚਰਨਾਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਲੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦਾ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਧਰਿਆਇਆ ਹਾਂ। 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਓ ਮੁਟਿਆਰੋ। ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਓ ਮੁਟਿਆਰੋ। ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਘਰ ਆਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸੁਣੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ। 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ 36ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚਾਅ ਤੇ ਉਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ।
मैं प्रधान जी याद दवा देवां कि इन्हां दा पहली फेरी नहीं है इत्थे कॉलेज दे विच। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਹਿਤਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੱਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ 3 ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਮੋਹਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੰਨੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁੱਲ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਸੀ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਬੂਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਪਲਾਈਡ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਦੂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ 90s ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬਕ ਹੀ ਦੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤਾ ਲਈ ਆ, ਕੋਈ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਬਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾਲੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਹ ਆ ਗਏ।